ನೀವಿದ್ರೆ ಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Good afternoon everyone. Welcome to English class. Children, first I will read the lesson green or gold. Green or gold. Ranadir and Shankar were brothers, ನಾನು ಬೇರೆ ಕೇಳಬೇಕು. but they were poles apart in nature. Shankar grumbled and quarreled, whereas Ranadir was quiet and patient. One winter evening, they decided to burn a log. They had just started a fire when they heard a strange sound, chickweed. There flew out of the log a beautiful bird with green feathers and golden beak. The bird was frightened because it had lost its home. Ranadir invited the bird to stay with them for the winter. Once again, spring returned, and when the tree was filled with the birds and flowers, the bird decided to leave. The bird said, "Once a year, I must fly to the well of life, right at the end of the world. Tell me, what shall I bring for you?" "I want nothing," said Ranadir. "What can you bring?" asked Shankar. The bird thought for a moment. Then she said, "On either side of the well of life, there stands a tree. One has gold leaves, the other green. The man who has a gold leaf will always be rich, and the man who has a green leaf will always be content. Tell me, which leaf do you want?" "A gold leaf." "Of course," said Shankar. "A green one," said Ranadir. Bit by bit, spring warmed into summer. One day, they heard a familiar sound, chickweed. And there was the little bird again. In her beak, she held two leaves, one gold, the other green. Both Ranadir and Shankar were thrilled with their leaves. The bird stayed for a day. "I will not come again," she said. "Look after your leaves. They have to last you a lifetime." The following morning, Shankar broke a piece of this leaf in order to sell it. To his surprise, the leaf immediately became whole again. Overjoyed, he sold pieces gold and became rich now more than ever before. Ranadir, on the other hand, was perfectly content with life. The magic of the green leaf and had filled him with happiness. He sang as he repaired old shoes or tilled his little piece of land. Anybody who came and sat with him for even a short while felt a kind of joy rising with him. The news got around till one day the king himself came to meet Ranadir. He sat for a while and felt so much peace that he wished to keep Ranadir with him all the time. So he appointed Ranadir to a high position in the royal court. Shankar plotted to cheat Ranadir. Shankar knew that Ranadir carried the green leaf with him all the time, stitched up
stitched up in the lining of his coat. He made up his mind to steal the coat. Although Ranadir now lived in the palace, he had not given his hut and came back to whenever he could. One day, when Ranadir was going to the hut, Shankar's men pounced upon him, hit him on the head, and removed his coat. Hours later, Ranadir came to his senses and crawled to his hut. For days he lay ill and sad in need over the loss of the green leaf. Even when he recovered and went back to the court, he was not same the man. Gone was the laughter and the gift for making other people happy. Soon the king began to get tired of him, and one day he finally ordered him out of the court. Ranadir went back to his hut. He sat in the dark, thinking of all that had happened. When he heard footsteps, the door opened, and in came Shankar crying Ranadir's coat. Shankar carrying Ranadir's coat. He came up to Ranadir and sat down at his feet. Ranadir said, in a whisper, it was my men who took away your coat. I troubled you so much, but in return, your leaf brought me great contentment. Can you forgive me, Ranadir? Ranadir forgave him. The brothers lived to a ripe old age. Can you forgive me, Ranadir? Ranadir forgave him. The brothers lived to a ripe old age. Ranadir in his hut and Shankar in his grand house. But every evening Shankar spent some time with Ranadir to get his share of happiness. Okay children, I will explain the lesson green or gold. Ranadir and Shankar were brothers. ರಣಧೀರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್ ವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ವರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಶಂಕರ್ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಣಧೀರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್. ಶಂಕರ್ ಅವನ ತಮ್ಮ ಅವನು ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಣಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೈತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರ ಸ್ವಭಾವ? ಶಂಕರ್ ಸ್ವಭಾವ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊಣಗೋದು, ಬೈಯೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು. ಇದು ಶಂಕರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಣಧೀರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಭಾವ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್, ತುಂಬ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಿದ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಸ್ವಭಾವ? ರಣಧೀರ್ ಸ್ವಭಾವ. ಒನ್ ವಿಂಟರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಎ ಲಾಗ್. ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ. ಆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ
ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಬೋರ್ ಒನ್ ವಿಂಟರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಎ ಲಾಗ್. ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಉರಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒನ್ ವಿಂಟರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಒಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಎ ಲಾಗ್, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೈರ್, ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ಕೊಳ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿನ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಹರ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್, ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಸೌಂಡು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂಡು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ. ವೆನ್ ದೇ ಹರ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್, ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ದೇರ್ ಫ್ಲೀವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫ್ಲೀವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಕ್. ಅವರು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಲ್ತು. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಫ್ಲೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಗ್, ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಗೆ, ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಕ್, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೀಕ್ ಅಂದರೆ ಕೊಕ್ಕು, ಆ ಕೊಕ್ಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಕಲರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಕನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಫೆದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಕ್, ಹಸಿರು ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ವಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತು. ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಮನೆಯನ್ನು, ಅದರ ಗೂಡನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೋತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಲ್ಲೇ, ಈ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಅದರ ಮನೆ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ರಣಧೀರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ the bird to stay with them for the winter. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಣಧೀರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದ ಬರ್ಡ್. ರಣಧೀರು ಆ ಬರ್ಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಣಧೀರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಂಟರ್. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಣಧೀರು ಬರ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್. ಈಗ ಹೇಗೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಹೀಗೆ ಕಾಲಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಸಂತ ಕಾಲ. ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಸೀಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸೀಸನನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮರ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದು ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಂದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಆ ಮರ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದು ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆಗ ಮರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಗುರಿನಿಂದ ಆ ಮರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದಿತ್ತು, ಹೂಗಳಿತ್ತು. ದ ಬರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಲೀವ್, ಈಗ ರಣಧೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬರ್ಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಟು ಲೀವ್, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಮೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಬರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಲೀವ್, ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ದ ಬರ್ಡ್ ಸೆಡ್, ದ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಟು ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಟು ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಟು ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ತರಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಏನು ತರಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ನಥಿಂಗ್, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಣಧೀರ್ ಹೇಳ್ದ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶಂಕರ್. ರಣಧೀರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ನಥಿಂಗ್, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶಂಕರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ತರ್ತೀಯಾ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಬರ್ಡ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ದ ಬರ್ಡ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಶಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಅದ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಂಬ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಮರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಮರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳಿದೆ. ದ ಅದರ್ ಗ್ರೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳಿದೆ.
ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಚ್. ಯಾರು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಗೋತಾರೋ ಅವರು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಚ್. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೋ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಯಾರು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅವರು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಲೀವ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್. ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೀವ್ ಬೇಕು? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಬರ್ಡು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ತು, ರಣಧೀರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತು. ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಶಂಕರ್. ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್, ಓ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆನಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ಗ್ರೀನ್ ಒನ್, ಓ ಹಸಿರು ಎಲೆನಾ? ಸೆಡ್, ಹಸಿರು ಎಲೆ ನನಗಿರಲಿ, ಸೆಡ್ ರಣಧೀರ್. ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ಮರ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ಮರ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿತ್ತು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂತು. ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ಮರ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತು. ಈಗ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಹರ್ಡ್ ಎ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಹರ್ಡ್ ಎ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್, ಅಪರಿಚಿತ ವಾಯ್ಸು. ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನು, ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಇವರು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೌಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್, ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಹರ್ಡ್, ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್, ದೇ ಹರ್ಡ್ ಎ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ, ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಿತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಬಂತು, ಅದೇ ಚಿಕ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದೇ ಪಕ್ಷಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ ಹರ್ ಬೀಕ್, ಅದರ ಬೀಕಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಹರ್ ಬೀಕ್ ಶಿ ಹೆಲ್ಡ್ 2 ಲೀವ್ಸ್. ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಲೀವ್ಸನ್ನು ಅದು ತಂದಿತ್ತು. ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದ ಅದರ್ ಗ್ರೀನ್. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಎಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಯನ್ನು ಅದು ತಂದಿತ್ತು. ಇನ್ ಹರ್ ಬೀಕ್ ಹೆಲ್ಡ್ 2 ಲೀವ್ಸ್. ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಲೀವ್ಸನ್ನು ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ದ ಅದರ್ ಗ್ರೀನ್. ಬೋತ್ ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್ ವರ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ರಣಧೀರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬೋತ್ ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ವರ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 2 ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ದ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ. ದ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಡೇ. ಆ ಬರ್ಡು ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಬರ್ಡು ಆ ಒಂದು ದಿನ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್.
ಬರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್. ಬರ್ಡ್ ಈಗ ರಣಧೀರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಈ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೀವ್ಸನ್ನು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫು, ಈ ಎರಡನ್ನ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೀವ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಲೀಫ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಲೀಫು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಬರ್ಡು ಸೆಡ್ ಟು ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯಿತು. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಈಗ ಶಂಕರ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ರಣಧೀರ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಶಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೋಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೀಫ್, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೋಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ತುಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು. ಟು ಹಿಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಲೀಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಹೋಲ್ ಅಗೇನ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ಕಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಿಕೇಮ್ ಓಲ್ ಅಗೇನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನಿದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟು ಹಿಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಓಲ್ ಅಗೇನ್. ಅವನು ನೋಡಿದಾಗದಕ್ಕೂ ಆ ಲೀಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಓಲ್ ಅಗೇನ್. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಸು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಯಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓವರ್ ಜಾಯ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓವರ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಹೀ ಸೋಲ್ಡ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ನೌ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಬಿಫೋರ್. ಈಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಆ ಎಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವನು ಹೀ ಸೋಲ್ಡ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ನೌ, ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಎಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓವರ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಹೀ ಸೋಲ್ಡ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು, ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ನೌ, ಅವನೀಗ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎವರ್ ಬಿಫೋರ್, ಅವನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಅವನು ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ನೌ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ರಣಧೀರ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ. ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್, ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಜೀವನ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್
ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್, ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು? ರಣಧೀರ್. ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ. ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಯಾಕೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಸಿರು ಎಲೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಸ್. ಅವನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಸ್, ಹಳೆ ಶೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಲಿಟಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನನ್ನು ಅವನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಥರ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಣಧೀರು ಅವನು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಅವನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫು ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಸ್. ಅವನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ರಿಪೇರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನನ್ನೇ ಅವನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ರೈಸ್ನಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಯಾರೇ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಿದ್ರು, ವೈಲ್ ಎ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್, ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜಾಯಿಂಗ್ ರೈಸ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಟೈಮನ್ನು ಯಾರೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. The news got around till one day the king himself came to meet ರಣಧೀರ್. ಈ ನ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ರಣಧೀರ್. ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರು ರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ರಾಜನ ಹತ್ರದ ತನಕನೂ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಯಾರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಆ ಊರಿನ ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ರಣಧೀರ್. ರಣಧೀರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ರಾಜ, ರಣಧೀರ್ನ ಹೋಗಿ ಕರೀರಿ, ಅವನನ್ನು ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರಾಜ ರಣಧೀರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ so much peace that he wished to keep ರಣಧೀರ್ with him all the time. ರಣಧೀರು ಯಾರನ್ನ ರಾಜನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he sat for a while and felt so much peace. ಅವನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೋ ಮಚ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹಿ ವಿಶ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್, ಆಗ ರಾಜ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಬಯಸ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಕೀಪ್ ರಣಧೀರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಈ ರಣಧೀರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ರಣಧೀರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಎ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೀಸ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಜೊತೆ ರಣಧೀರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೀಸ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಅನುಭವ
ರಾಜನಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ವಿಶ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಣಧೀರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಣಧೀರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರಣಧೀರ್ ಟು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈ ರಣಧೀರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ ಏನಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಿ ವಿಶ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಣಧೀರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ರಣಧೀರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರಣಧೀರ್ ಟು ಎ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶಂಕರ್ ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಟು ಚೀಟ್ ರಣಧೀರ್. ಶಂಕರ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓ, ರಾಜ ರಣಧೀರನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಶಂಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಟು ಚೀಟ್ ರಣಧೀರ್. ಅವನು ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಸಂಚು ಅಂತ. ಶಂಕರ್ ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಟು ಚೀಟ್ ರಣಧೀರ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶಂಕರ್ ಪ್ಲೋಟೆಡ್ ಟು ಚೀಟ್ ರಣಧೀರ್. ಶಂಕರ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ರಣಧೀರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಶಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಶಂಕರ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ರಣಧೀರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಶಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಶಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್. ಈ ರಣಧೀರು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವನ ಕೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಯರ್ಸೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರಣಧೀರು ಕೂಡ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕೋಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅವನು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್. ಅವನ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು. ಹಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಕೋಟ್. ಅವನು ಶಂಕರು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಕೋಟ್. ಆ ಕೋಟನ್ನು, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಕದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಕೋಟನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರು ಪ್ಲೋಟೆಡ್, ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಕೋಟ್. ಆ ಕೋಟನ್ನು ಕದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು? ಶಂಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಣಧೀರ್ ನೌ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆದರೆ ರಣಧೀರ್ ನೌ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಈಗ ರಣಧೀರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ರಾಜನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ರಣಧೀರ್ ನೌ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅವನು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ರಣಧೀರ್ ನೌ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಣಧೀರು, he had not given up his out. ಅವನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಹಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು, ಆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ರಣಧೀರ್ he had not given up his out and come back to it
ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕುಡ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಹಟ್, ಅವನು ಅವನ ಹಟ್ಟನ್ನು ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಹಟ್, ಅವನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಅವನು ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕೂಡ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ, ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕೂಡ್. ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದಿನ, ವೆನ್ ರಣಧೀರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹರ್ಟ್, ಒಂದಿನ ರಣಧೀರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ಅವನು ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಂಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಂಕರ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಶಂಕರ್ಸ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಶಂಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್. ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಣಧೀರು ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ಅವನ ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಶಂಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್, ರಣಧೀರ್ನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದು ಹಾರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ರಣಧೀರ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಗರಿ ಬಿದ್ದ. ಹಿಟ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಿಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಅವನ ತಲೆಗೆ. ಹಿಟ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್, ಅವನ ಕೋಟನ್ನು ಅವನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟ. ರಣಧೀರ್ ಕೋಟನ್ನು ಆ ಶಂಕರ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದ. ಹವರ್ಸ್ ಲೇಟರ್, ತುಂಬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಂತರ, ರಣಧೀರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್, ರಣಧೀರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾವಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹರ್ಟ್, ಕ್ರಾವಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು, ಅವನ ಕೈಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಹುಡುಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾವಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹರ್ಟ್, ಅವನು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಅವನು ಹೋದ್ನು. ಫಾರ್ ಡೇಸ್ ಇಲ್ ಲೇ ಇಲ್, ಅವನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲೈ ಇಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸು ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವನ್ನು ತಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೋಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೋಟು ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವರು ಕದ್ಕೊಬಿಟ್ರೋ ಆಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಹುಷಾರಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಾದ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಅವನು ಹುಷಾರಾದ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಕವರ್ ಆದ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ಅವನು ಹುಷಾರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ, ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆದರೆ ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದಾಗೆ ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾನ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಫ್ಟರ್, ಅವನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವನ ಇದನ್ನು ನಗುವನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಗಾನ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಫ್ಟರ್, ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಮೊದಲ ಥರ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ he was not the same man. Gone was the laughter and the gift for making other people. Soon the king, ಬೇಗನೆ ಕಿಂಗು began to get tired of him.
ಮೊದಲು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಿಂಗ್ಗೆ ರಾಜ ಈಗ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಂದ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋ ಆವಾಗ ಸೂನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ಅವನು ರಾಜ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಆಯಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದಿನ ಈ ಫೈನಲಿ ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ನನ್ನ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋಗು, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ನನ್ನ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಕಿಂಗು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ? ರಣಧೀರ್ಗೆ. Soon they began to get tired of him, and one day he finally ordered him out of the court. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಿಂಗು. ರಣಧೀರ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹರ್ಟ್. ರಣಧೀರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ, ಹಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು. ರಣಧೀರ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹಟ್, ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್, ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಏನೇನು ನಡೀತು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ, ಏನೇನು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೇಲಿ ಶಬ್ದ ಆಗಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಅವನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಮ್ ಶಂಕರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಣಧೀರ್ಸ್ ಕೋಟ್, ರಣಧೀರ್ಸ್ ಕೋಟನ್ನು ಶಂಕರು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಂಕರು ರಣಧೀರ್ ಕೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಣಧೀರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ರಣಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್, ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಶಂಕರು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ರಣಧೀರ್ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಶಂಕರ್ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್, ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಣಧೀರ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ದ. ರಣಧೀರ್ ಸೆಡ್, ರಣಧೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಿ ಇನ್ ಎ ವಿಸ್ಪರ್, ಅವನು ಒಂದು ಗೋಗರಿಯ ರೀತಿ ರಣಧೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಟುಕ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಕೋಟ್, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿನ್ನ ಕೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಹೂ ಟುಕ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಕೋಟ್, ನಿನ್ನ ಕೋಟನ್ನು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಐ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ದೆ. ಐ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ ಲೀಫ್ ಬೌಟ್ ಮೀ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿನ್ನ ಲೀಫು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಲೀಫು ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಕೋಟನ್ನು ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ ರಣಧೀರ್, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ರಣಧೀರ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಹಿಮ್, ರಣಧೀರ್ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ.
ದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟು ಎ ರೈಪ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕರಾಗ ತನಕನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಣಧೀರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹರ್ಟ್. ರಣಧೀರು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ಅವನು ಜೀವಿಸ್ತಾ. ಶಂಕರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸ್. ಶಂಕರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಂಕರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರಣಧೀರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಶಂಕರ್ ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರಣಧೀರ್ ಜೊತೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. Okay children, I hope you understood the lesson green or gold. You also read the lesson 3 or 4 times. Okay children, thank you.